السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صبیحہ خانم۔ صبیحہ خانم جو اپنی معصوم اداکاری سے پاکستانی سینما کی خاتون اول کہلائیں۔ یہ 1930 کی دہائی کی بات ہے جب گجرات کے رومان پرور سرزمین پر ایک نئی داستان عشق نے جنم لیا۔ یہ داستان سٹیج آرٹسٹ اقبال بیگم عرف بالو اور محمد علی کی داستان تھی۔ اقبال بیگم سٹیج کے متعدد ڈراموں میں اپنے فن کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ سسی پنو نامی مشہور فلم میں کام کر چکی تھیں کہ محمد علی نامی ایک کوچوان ان کی زندگی میں داخل ہوا۔ محمد علی نے اقبال بیگم کو اپنی چرب زبانی کے ذریعے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ اقبال بیگم کے والد کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے دونوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیں۔ اقبال بیگم اور محمد علی کے درمیان ملاقاتوں پر پابندی لگی تو محمد علی نے حال دن سنانے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا۔ انہوں نے اقبال بیگم کے ہجر میں ماہیے کہنے شروع کر دیے۔ جب وہ سڑک کنارے کھڑے ہو کر یہ ماہیے سناتے تو سننے والے بہت متاثر ہوتے۔ ماہیے کو پنجابی لوک گیتوں کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کو علم نہیں کہ یہ ماہیہ دراصل صبیحہ خانم کے والد محمد علی کی اختراع ہے۔ اسی وجہ سے محمد علی کا نام بھی محمد علی ماہیہ پڑ گیا تھا۔ عشق جب حد سے گزر گیا تو اقبال بیگم کے والدین نے تنگ آ کر محمد علی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ صبیحہ اس شادی کی یادگار تھیں۔ صبیحہ ایک روایت کے مطابق 16 اکتوبر 1935 اور دوسری روایت کے مطابق 16 اکتوبر 1936 کو گجرات میں پیدا ہوئی۔ والدین نے ان کا نام مختار بیگم رکھا، مگر جب وہ 6 سال کی ہوئیں تو حالات سے غمزدہ اور بیمار اقبال بیگم عرف بالو عین جوانی میں انتقال کر گئیں۔ محمد علی ماہیہ پہلے تو اپنی بیگم کی کمائی پر گزارا کرتے رہے، پھر جب مختار بیگم 13-14 برس کی ہوئیں تو وہ انہیں سٹیج یا فلم کی ہیروئن بنانے کے لیے لاہور کے رائل پارک کے چکر لگانے لگے۔ مشکل یہ تھی کہ مختار بیگم کا قد چھوٹا تھا اور محمد علی انہیں جس فلم ساز کے پاس لے کر جاتے وہ ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے انہیں کام دینے سے انکار کر دیتے۔ ایسے میں سلطان کھوسٹ اور نفیس خلیلی نے مختار بیگم میں چھپی فنکارانہ صلاحیتوں کو پہچانا۔ سلطان کھوسٹ جو کہ عرفان کھوسٹ کے والد اور سرمد کھوسٹ کے دادا تھے، انہوں نے مختار بیگم کو اداکاری کی تربیت دی اور نفیس خلیلی نے انہیں اپنے ایک ڈرامے بت شکن میں کاسٹ کر لیا۔ اس ڈرامے کے لیے نفیس خلیلی ہی نے مختار بیگم کو صبیحہ کا نام دیا۔ یہ ڈرامہ سن 1949 میں ریجنٹ سینما میں سٹیج ہوا۔ اس کو دیکھنے والوں میں سعادت حسن منٹو کے بھانجے مسعود پرویز بھی شامل تھے، جو ان دنوں سنتوش کمار اور رفیق غزنوی کی بیٹی شاہینہ کے ساتھ ایک فلم بیلی بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسعود پرویز کو اس فلم کے لیے ایک سائیڈ ہیروئن کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے بت شکن کی صبیحہ کو اپنی فلم میں چانس دینے کا فیصلہ کیا۔ بیلی 4 فروری 1950 کو نمائش پذیر ہوئی۔ فلم فلاپ ہو گئی۔ شاہینہ بھی اپنے تمام تر خوبصورتی کے باوجود کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیلی کی فلم بندی کے دوران ہی ہدایت کار شکور قادری نے اپنی فلم ہماری بستی شروع کی۔ اس فلم کے ہیرو بھی سنتوش کمار تھے اور ہیروئن کا کردار نجمہ نے ادا کیا تھا۔ شکور قادری نے اس فلم میں صبیحہ کو بھی ثانوی کردار دیا، مگر بیلی کی طرح ہماری بستی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ صبیحہ کی دونوں ابتدائی فلمیں ناکامی سے دوچار ہوئیں، مگر ناظرین یہ صبیحہ کی معصوم اور خوبصورت اداکاری کا نقش چھوڑ گئیں۔ ہماری بستی کی نمائش کے فقط 3 ہفتے بعد انور کمال پاشا کی فلم
दो आंसू नुमाइश पजीर हुई। इस फिल्म में भी सबीहा ने संतोष कुमार के मुकाबले में मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म कामयाबी से हमकदार हुई। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली यानी 25 हफ्तों तक सैनमे में लगे रहने का एजाज हासिल किया। इसके बाद सबीहा की चंद फिल्में नाकाम भी हुईं, मगर सबीहा नाकाम नहीं हुई। उनकी अगली कामयाब होने वाली फिल्म गुलाम थी। इस फिल्म के हदायतकार भी अनवर कमाल पाशा थे और इसमें भी सबीहा के मद्दे मुकाबिल संतोष कुमार थे। इस जमाने में सबीहा ने संतोष कुमार के अलावा चंद दूसरे अदाकारों के मुकाबिल भी काम किया। इनकी अगली सुपरहिट फिल्म गुमनाम और सस्सी थी, जिनके हीरो सधीर थे। सस्सी पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली 50 हफ्तों तक सैनमे में लगे रहने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली और पहली गोल्डन जुबली फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सबीहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो तवातर के साथ उनकी यादगार फिल्में रिलीज होती चली गईं, जिनमें रात की बात, दुल्ला भट्टी, हमीदा, सरफरोश, हातम दाता, आसपास, इश्क लैला, वादा, 7 लाख, शेख चिल्ली, दरबार, मुखड़ा, ताजी, अयाज, मौसीकार, दामन और सवाल के नाम सरे फहरिस्त हैं। इसके बाद सबीहा ने करैक्टर एक्टर किरदार अदा करने शुरू किए और बेशुमार बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी की धाक बिठा दी। इन फिल्मों में शिकवा, कनीज, देवर भाभी, अंजुमन, पाक दामन और एक गुनाह और सही वगैरह शामिल थीं। सबीहा की अदाकारी का सिलसिला कई दहाइयों तक जारी रहा। आदाद शुमार के मुताबिक सबीहा ने मजमूई तौर पर 202 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू फिल्मों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। सबीहा खानम का जिक्र हो और उनकी इज़्दवाजी जिंदगी का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। आपके लिए शायद ये बात हैरत अंगेज हो कि फिल्मी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सबीहा जिस अदाकार के दामे इश्क में गिरफ्तार हुई वो संतोष कुमार नहीं बल्कि उनके छोटे भाई दर्पण थे। दर्पण भी सबीहा से शादी करने में संजीदा थे, मगर इस शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद संतोष कुमार बन गए। संतोष कुमार का मौक़िफ़ था कि वो एक शरीफ और संजीदा घराने से ताल्लुक रखते हैं और फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली कोई लड़की इस घराने की बहू नहीं बन सकती। दर्पण और सबीहा ने बादल नखास्ता इस फैसले को कबूल किया, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था और चश्मे फलक ने देखा कि वो संतोष कुमार जो सबीहा की शादी अपने छोटे भाई से करने पर तैयार नहीं थे, खुद उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। संतोष कुमार पहले से शादीशुदा थे, मगर उन्होंने सबीहा से शादी करने के सिलसिले में किसी रुकावट को दरमियान में नहीं आने दिया और 1 अक्टूबर 1958 को उनके साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। सबीहा और संतोष ने शादी के बाद भी अलग अलग और एक साथ फिल्मों में काम करने का सिलसिला जारी रखा। इन दोनों ने 47 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें 30 के करीब फिल्मों में वो रिवायती जोड़ी या मरकजी किरदारों में थे, जबकि दीगर फिल्मों में वो यंग टू ओल्ड जैसे मुआवन किरदारों में नजर आए। 11 जून 1982 को संतोष कुमार दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद भी फिल्मी और टेलीविजन पर सबीहा की अदाकारी का सिलसिला जारी रहा। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में एहसास और दश्त के नाम शामिल हैं। इन्होंने पीटीवी पर अपनी गायकी के जादू भी जगाया। इनके 2 मिली नगमे जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन और सुहनी धरती अल्लाह रखे बेहद मकबूल हुए। सबीहा खानम ने अपनी शानदार कारकर्दगी पर 5 निगार अवार्ड भी हासिल किए। उन्हें निगार अवार्ड 7 लाख, शिकवा, देवर भाभी में बेहतरीन अदाकारा, संगदिल में बेहतरीन मुआवन अदाकारा और एक गुनाह और सही में खुसूसी अदाकारी के शोबे में दिए गए। सबीहा खानम नूरजहां के बाद फिल्मी सनत की पहली अदाकारा थीं जिन्हें सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सबीहा खानम जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने बच्चों के पास अमेरिका मुंतकिल हो गईं, जहां 13 जून 2020 को इनका इंतकाल हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔